بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبان اہل بیت شیعان حیدر قرار، ذی عزت و ذی وقار ذی احتشام قبلہ علامہ غضنفر عباس تواڈے سامنے خطاب فرمائی سن. اے مؤخر ہو گئی آئی مجلس پابندی دی وجہ تو دوبارہ انہاں مہربانی کیتی ہے تے محبان اہل بیت عزاداری امام حسین اور ولایت امیر المومنین یہ ساڈا ترہ امتیاز ہے. اس سے مستحکم اور اکٹھے رہو، متحد رہو. یہ سانو دویاں تو مختلف کردہ تے کوئی تفرقہ کوئی فرق او ساڈے واسطے، ساڈی شیعت واسطے، ساڈی فقہ واسطے، ساڈی قوم واسطے نقصان دہ ہے. تے بلا تاخیر بلا تعطل سرکار علامہ غضنفر عباس تواڈے سامنے خطاب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة بآواز بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ یوسف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھ لینا ہے. بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جام ولا سے شفا پانے جو ایک حجت نے خواب دیکھا اور دوسری حجت سے اس کی تعبیر پوچھی. سمجھ آ رہی بات بابا؟ ہاں، دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں حجت ہیں. خواب دیکھنے والے کا نام یوسف ہے، تعبیر بتانے والے کو یعقوب کہتے ہیں. جو دیکھا کیا ہے پیر نادر سلطان؟ یہاں بات ہے، انی رائتو احد عشر کوکبم والشمس والقمر رائتہم لی ساجدین. بابا میں نے 11 ستارے دیکھے، میں نے سورج اور چاند دیکھے. حالانکہ صاحب سلطان پہلے کہہ چکے ہیں رائتو میں نے دیکھے، پھر کہتے ہیں رائتہم لی ساجدین میں نے انہیں دیکھا. یہ دوسری دفعہ رائے تو اس لیے ہے کہ دنیا اسے خیال نہ سمجھے، حقیقت سمجھے. ہاں اچھا، دیکھا کیا؟ رائتہم لی ساجدین میں نے دیکھا وہ سب کے سب میرا سجدہ کر رہے ہیں. اب زید سلطان مجھے پتہ نہیں کہ خریدار کتنے لگ تو رہے ہیں کہ چاہے جنگل سے ہی خریدار ہیں. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یوسف اللہ ہے؟ پھر سجدہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں آدھی بات تو کہہ گیا ہوں بار والوں. معبود ہے یوسف؟ نہیں. خدا ہے؟ نہیں. سجدہ ہو رہا ہے. اور پھر اللہ نے کمال سلطان اس صورت میں قرآن میں ذکر کیا جیسے احسن القصص کا نام خود دیا، ہر قصے سے حسین ترین قصہ. خدا چھپا لیتا اس بات کو؟ خدا نے قرآن میں بیان کر دیا. اور میں نے بھی نادرستان ایک بندہ بھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو کہے سورج خاکی ہے.
جو مجھے اکثر سنتے ہیں انہیں پتا ہے کہ غضنفر شیعوں کے لیے ہی پڑھتا ہے۔ اگر کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف رکھتے ہیں وہ ذکر کا ثواب ضرور کمائیں، ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، ان کے لیے میں نہیں پڑھ رہا۔ جو شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے لیے ایک سوت کا 1000واں حصہ سرکنے کی گنجائش نہیں۔ سر اٹھانا۔ کوئی نہیں کہتا کہ چاند مٹی سے بنا ہے، کوئی نہیں کہتا ستارے خاکی ہیں، بلکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان دنیا کو نوری چراغوں سے سجایا۔ جو ستارے نور، جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ اب میں نے یہ آیتیں کیوں پڑھی؟ تاکہ تسلی ہو جائے میرے سامعین کو۔ ستارے نور، چاند نور، سورج نور، سجدہ کر رہے ہیں یوسف کا۔ توحید بھی کہیں مجروح نہیں ہوئی، شرک بھی کہیں نہیں پھیلا، کفر بھی بنادر سلطان نہیں ہوا۔ میں ان سامعین کو بتاتا چلوں یوسف کی حقیقت کیا ہے۔ باہر والوں داد یہی دیں گے جو اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے کبھی کبھی پتہ چلے کاروان میں ہمارے ہم سفر ہو۔ یوسف کی کیا حقیقت ہے؟ تیرے نبی کے پسینے کے ایک قطرے کا نام ہے یوسف۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ سارا پسینہ نہیں، ایک بوند جی، اور ایک وقت کے آئے ہوئے پسینے کی ایک بوند۔ سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ اور اب اللہ کرے کسی کے سر سے میرا جملہ نہ گزر جائے، صاحب سلطان یہ تو پسینہ ہے، کسی دکان پہ پسینہ بکتے ہوئے دیکھا؟ کوئی پسینے کا خریدار جو پوچھ رہا ہو دکانوں سے پسینہ چاہیے، پسینے کی قیمت یہ ہے، یعنی پسینہ اتنا غیر ہوتا ہے کہ پہنچ کے جھٹک دیا جاتا ہے، اور خون اتنا اپنا ہوتا ہے کہ رگوں کے اندر چھپا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی خون بھی ہے رسول کا، جس کو خود سند دی ہے تیرے رسول نے، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح۔ تو اب جتنے شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، جو پسینہ ہے رسول کا وہ نوریوں کے سجدے میں آ سکتا ہے، جو خون ہے تیری نماز میں آئے تو باطل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں
जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। हाँ अच्छा, अब साहिब सुल्तान कमाल सुल्तान कहना यह है कि नूरियों ने सजदा किया हजरत जीते रहो, बोलने से बात जल्दी समझ में आती, यूसुफ को। जाहिद सुल्तान अगर आज हजरत यूसुफ दुनिया में आ जाएं, इसमें तज्जुब वाली बात नहीं, आ सकते हैं। हुज्जत दुनिया छोड़ती भी अपनी मर्जी से है, आती भी अपनी मर्जी। भाई मेरे, तेरे मजहब में उसूल काफी से बड़ी किताब कोई नहीं है, और उसमें मौजूद है बाकायदा अलग बाब है, ला यमूतुल मोमिनु इल्ला बेइख्तियार मिन्हु। मोमिन उस वक्त तक मरता ही नहीं जब तक खुद न चाहे। अल्लाह पहले बड़ी बड़ी बात है जी। इमरान साहबी ने आपके 8वें इमाम से पूछा कि ये ठीक है कि मोमिन अपने इख्तियार से मरता है? फरमाया कोई शक नहीं। कहा फिर मैंने आपके हुक्मदारों में सिर्फ बूढ़ों को तो मरते हुए नहीं देखा, जवान भी मरते हैं, चढ़ती जवानी वाले मरते हैं। जवानी में कौन मरना चाहता है? सारे उठाना। मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया बेशक तू जवानी की बात कर रहा है, 1000 साल की उम्र में भी कोई नहीं मरना चाहता, तो फिर ये कैसे है कि इख्तियार से मरता है? फरमाया वो ऐसे है कि जिसकी हमें जरूरत होती है, हम 14 उसके पास आते हैं और उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा के उंगलियों में दिखाते हैं, वो देख, वो हमारी महफिल, वो हमारी मजलिस, वो हमारी कचहरी, वो तेरा मकाम, वो तेरा घर। अल्लाह अल्लाह। हैं? हाँ, अब तेरी मर्जी, यहीं रह जा या आ जा। मौला फरमाते ये कहकर ना सदो इला समाओ, हम आसमान की तरफ परवाज शुरू करते हैं। फिर वो मोमिन चाहे 18 साल का क्यों ना हो, कहता है या मलाइका रब्बी अज्जलूनी बिल मफाद, ओ मेरे अल्लाह के फरिश्ते जल्दी मेरी रूह निकालो, मेरे सरदार जा रहे हैं, मैं अकेला रह गया हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर के बाहर वाला मोहल्ला ठीक है जो? अच्छा, ये तो जुम्मे मुतरज़ा के तौर पे बात आ गई थी जो मैंने अर्ज कर दी। कहना ये चाहता था कि अगर आज हजरत यूसुफ दुनिया में आ जाएं और नमाज का वक्त हो जाए तो किस तरफ सजदा करेंगे? बोलो यार, काबे को सजदा करेंगे, पक्की बात। उस काबे को सजदा करेंगे जिसमें मेरा इमाम आया है। अल्लाह अल्लाह अकबर। है जिस काबे में मेरे इमाम की आमद हुई, उसी का सजदा करेगा। अच्छा चलें, इस बात को छोड़ देते हैं। हजरत यूसुफ के बारे में तो यह है ना कि अगर आज आ जाएं, उसको देखते हैं जो काबे के वक्त में था। जरा और पीछे चलते हैं। हाँ, मैं आयत पढ़ूंगा और इंशाल्लाह बच्चे भी समझ जाएं। इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशरम मिन तीन। ऐ मेरे हबीब, याद कीजिए वो वक्त
جب تیرا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں گیلی مٹی سے بشر بنانے والا ہوں. یہ جو از ہے نا، از یہ لغت عرب میں کلمہ تذکر کہلاتا ہے. یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں کسی کو گزرا ہوا واقعہ یاد دلانا مقصود ہو. آج میں نے یہاں مجلس پڑھی، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کوئی کہے یاد کر وہ مجلس کہ پیر نادر سلطان غضنفر کو یہاں لائے تھے اور اس نے مجلس پڑھی تھی. اور اگر وہ بندہ مجلس میں آیا ہی نہ ہو تو اس سے کہو گے کہ یاد کر وہ مجلس. تم اتنی سی عقل رکھتے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے. اللہ جو خلاق عقل ہے وہ کہہ رہا ہے میرے حبیبی یاد کر وہ وقت. معلوم ہوا جب آدم کی تخلیق کا مشورہ ہو رہا تھا میرا رسول دیکھ رہا تھا. دیکھو ہب سرگرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی تمہارے لیے ہے. ہاں بس میرا کام ہے بھیجنا، اگلا کام تمہارا اپنا ہے، اپنے حصے کا خود کرنا. اچھا اب سر اٹھاؤ ذرا. اور آگے بھی نازل کہہ رہا ہے اذ قال ربک، یہ نہیں کہا اذ قال اللہ جب اللہ نے کہا، یہ نہیں کہا اذ قال الرب جب رب نے کہا، قال ربک جب تیرے رب نے کہا. یار اب کعبہ دل میں علی بھی رہتا ہو، بندہ شیعہ بھی کہلاتا ہو اور بات سر سے گزر جائے، یہ میرے پلے پڑنے والی بات نہیں. یعنی تیرا میرا رب کہلا کے اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی. اس کا فخر یہی ہے کہ وہ 14 کا رب کہلائے. جو ہاں تو اس لیے کہہ رہا ہے اس قال ربک کا جب تیرے رب نے کہا. کس سے؟ للملائکۃ فرشتوں سے. انی خالق بشر من طین. میں 2 لفظ ہے، ایک ہے تین، ایک ہے تراب. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو جس میں پانی ملا دیا جائے، اور تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. ایک جملہ کہہ دوں، حضرت عیسیٰ نے بھی دعویٰ کیا تھا انی اخلق لکم من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں گیلی مٹی سے پرندہ خلق کرتا ہوں. جی میں تراب نہیں کہا، من تین گیلی مٹی، پانی ملی ہوئی مٹی سے. فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس میں پھونک ماروں گا اللہ کے اذن سے اڑ جائے گا. یعنی 2 چیزیں چاہیے حضرت عیسیٰ کو پرندہ بنانے کے لیے، ایک پانی، جیتے رہو، ایک مٹی. پانی ہو مٹی نہ ہو پرندہ نہیں بنتا، مٹی ہو پانی نہ ہو پرندہ نہیں بنتا. تو محمد والے محمد کو تولے گا زمین پہ بیٹھ کر. اللہ ہے. میں ان کے پہلے درجے کے نوکر کی بات نہیں کر رہا، پہلی صف میں سلمان ہے. میں دوسرے درجے کی بات بھی نہیں کر رہا، اس میں ابو ذر ہے. میں تیسرے کی بھی نہیں کر رہا، اس میں مقداد ہے. میں چوتھے کی بھی نہیں کر رہا، اس میں عمار ہے. میں 5ویں کی نہیں کر رہا، اس میں محمد بن ابو بکر ہے. میں 6 کی بھی نہیں کر رہا، اس میں قمیل بن زیاد ہے. میں 7ویں کی بات بھی نہیں کر رہا، اس میں ابن مسعود ہے. ان کے 8ویں درجے کا نوکر ہے، خشک مٹی دیتا ہے جنت بن جاتی ہے. تم بھی جیو جب تک تمہارا دل چاہے.
अच्छा, तो जब मरियम ज़ादा, मरियम का बेटा है ना, नबी है, रसूल है, मासूम है, अमरुल्लाह है, रूहुल्लाह है, कलमतुल्लाह है, हुज्जत है, उलुल अज़्म है, साहिब कलमा है, साहिब किताब है, साहिब शरीयत है, बतूले वक्त का बेटा है। जब मरियम ज़ादा मोहम्मद वाले मोहम्मद के नौकरों की बराबरी नहीं करता, कोई ऐसा वैसा ज़ादा 14 की बराबरी कैसे करता? अल्लाह अल्लाह, ये माला ठीक है, वार वाला। अच्छा, याद कर, बात बोली तो नहीं, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं गीली मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं, फ़इज़ा सव्वैतहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसके आला यानी बाजू की जगह बाजू, आंख की जगह आंख, नाक की जगह नाक लगा लूं, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें इसे जगाओ जरा, जाग के बैठो, और उसमें अपनी रूह में से थोड़ी सी रूह फूंक दूं, फिर क्या करना है तुमने? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, बेटा सजदा करना नहीं, फ़क़ऊ सजदे में गिर पड़ना। फिर नाज़िर सुल्तान, अल्लाह की कसम मैंने पहाड़ से बदली बात की। हाँ, वाक़ा याका वो इसकी गर्दान है, उसका जमा का अमर का सीगा है, फ़क़ऊ गिर पड़ना। ऐ अल्लाह, तेरी हुज्जत का ये मकाम, तेरे सजदे के लिए हम क़याम से रकू में आते हैं, फिर हथेलियां टेकते हैं, फिर सजदा करते हैं, तो आदम के लिए कह रहा है फ़क़ऊ, बस खड़े हुए गिर पड़ना। थक गए हो तो काफी है। अच्छा, अब साहब ऐसा है कि हजरत आदम का जिस्म बन चुका। दो रिवायतें हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूं, जो जी में आए वो मान लेना। एक रिवायत है 40 दिन, एक है 6 महीने। मक्का और ताइफ के दरमियान हजरत आदम का जिस्म पड़ा रहा। नाम सुने हैं ना शहरों के? मक्का, ताइफ। बता दूं इनको कि मक्का को मक्का क्यों कहते हैं, ताइफ को ताइफ क्यों कहते हैं? हाँ, ये ड्यूटी शायर नजफ ने गज़नफर की लगाई है कि जो कोई ना बताए वो तूने बताना है। हाँ, तुम्हारे मौला सादिक से किसी ने पूछा, लेमा सुम्मे मक्का तो बिल मक्का, मौला मक्का का नाम मक्का क्यों है? फरमाया ले अन्नल्लाह मक्कल अर्ज़ मिन तहतिहा, फरमाया जब अल्लाह ने जमीन खल्क करना शुरू की तो जहां काबा है ना, इसी जगह से जमीन बिछाना शुरू की, इसलिए मक्का। जमीन के फैलने की जगह। इधर बार बारों साथ हो या बिगाड़ देने आए हो? तुम भी जो। अच्छा, और ताइफ, ताइफ के लफ्ज़ी ताफा यतूफो, इसकी गर्दान है। ताइफ इसमें फाइल का सीगा है, इसका तर्जुमा है तवाफ करने वाला। भाई शहर का नाम तवाफ करने वाला क्यों है बड़े भाई? गज़नफर जुमलों की जमानत नहीं लेता, हरफों की लेता है। हाँ, जब हजरत इब्राहिम ने बीबी सारा और हजरत इस्माइल को काबे के पास छोड़ा ये कहकर, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, पालने वाले मैं अपनी ज़ुर्रियत को ऐसी वादी में छोड़े जा रहा हूं
जहां घास का एक तिनका भी नहीं उगता, जहां घास का तिनका नहीं उगता वहां और क्या शय उगेगी? छोड़ क्यों रहा हूं इन द बैतिकल मुहर्रम, तेरे इज्जत वाले घर के सहारे पर। हाँ, अब सर उठाना। अल्लाह के खलील ने जब खुलूस से ये कहा, अल्लाह ने कहा तेरा ये खुलूस है, हम तेरी ज़ुर्रियत को बेआसरा नहीं छोड़ेंगे। उर्दन का नाम सुना है? उस वक्त भी, हजरत इब्राहिम के वक्त भी उर्दन बड़ा सरसब्ज मुल्क था। हाँ, इन्नल्लाह अमरा क़ितातम मिन अर्ज़िल उर्दन अन तक़्तालिहा बिअशजारिहा व अस्मारिहा व अनहारिहा। अल्लाह ने उर्दन की जमीन के क़िता को हुक्म दिया कि पूरी जमीन समेत उखड़, दरख्तों समेत, नहरों समेत, चश्मों समेत, समरात समेत, और काबे के करीब जाके रुक जा, ज़ुर्रियत इब्राहिम के रिज़्क़ की ज़मानत बनकर। भाई ये कहना था, तब का जमीन दरख्तों, अशजार, हजार, हर शय समेत उठा। ताफ़ हौलल काबते सबअत अशवातन, 7 तवाफ उस शहर ने, उस जमीन ने काबे के किए। सुम्मस्तकर्रा, फिर यहीं रुक गया जहां है नाम पड़ गया ताइफ, तवाफ करने वाला। इससे बेहतर था फिर नाज़दान बाहर मजलिस की जाती। या पढ़ने वाले का इम्तिहान, सुनने वाले का। खैर, तो मक्का और ताइफ के दरमियान एक रिवायत 40 दिन और दूसरी शाबाश 6 महीने पड़ा रहा। कौन? तेरा मेरा अब्बा आदम। फरिश्तों के परे के परे, गौल के गौल, झुंड के झुंड, आदम के दाएं बाएं आगे पीछे गुजर रहे हैं। सजदा तो क्या कोई आंख उठा के देखता भी नहीं। मैं हाड़ को पाँव में नहीं बदल सकता। हाँ, मैं बैठ सकता हूं जुमले। अगला काम तेरा। रूहें पीरादस्तान बहुत पुरानी है, अजल से है सबकी, तुम भी बहुत पुराने हो रूहों के लिहाज से। मेरी रूह भी उतनी पुरानी है। मेरी रूह ने देखा कि फरिश्ते मेरे अब्बा को सजदा ही नहीं कर रहे। मेरी रूह ने अर्श को छोड़ा, मैंने एक फरिश्ते को पकड़ लिया। मैंने कहा वाह भाई वाह, यही इज्जत है मेरे बाप की तुम्हारे दिल में। अल्लाह ने कहा था सजदा करो, तुम देख नहीं रहे। फरिश्ते ने मेरा हाथ झटकेगा, चुप है, हम कोई बुत परस्त हैं कि बुत का सजदा करें। क्या तूने अल्लाह के फरमान पे गौर नहीं किया? मनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ूलू शायद, जब रूह फूंकूं बस तो रूह आने दे, हमारा गिरना देखना। तो मुझे साहब सुल्तान कमाल सुल्तान मसला समझ में आ गया। कीमत रूह की होती है, सजदा रूह को होता है। अल्लाह सूरह आले इमरान में कह रहा है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह कहते हैं जमीन पर पहला पहला बैत, पहला घर काबा है। आदम का घर अभी नहीं बना था, अल्लाह का घर था। हाँ, ये गलत फहमी दूर कर लो बाहर वालों। हजरत इब्राहिम ने पहली दफा नहीं बनाया काबा, उन्होंने तामीर सानी की, था आदम के वक्त का। अल्लाह अकबर। सर उठाना। अब मैंने अल्लाह से पूछा, पालने वाले, ये बैत अव्वल है, किबला अव्वल क्यों नहीं? अब देखो,
मैं भी मौजूद हूँ, आपको पता भी हो गजनफर यहाँ है, और मुझसे किसी छोटे से आलिम को पढ़ा लें और मजलिस परबाश, तो पूछोगे तो सही ना बानी मजलिस से, आया हुआ भी है, आलिम भी इससे बड़ा है, पढ़ाया क्यों नहीं? तो मालिक यही सवाल मेरे जहन में भी है, तेरा घर भी मौजूद है, अब अल्लाह जाने मेरे सामने कौन क्या है ये मैं नहीं जानता, तेरा घर भी मौजूद है, और किबला रुलता फिरता है, कभी हैकल सुलेमानी, कभी यरूशलेम, कभी बैतुल मुक़द्दस, कभी मूसा हारून का घर, इसको क्यों नहीं बनाया? आवाज़ कुदरत हिज़ियान नबक, अभी तो तूने मसला समझाया है सामीईन को कि कीमत रूह की होती है, काबे का बदन है, इंतजार कर जरा तेरा रजब का रूह है विलायत आने दे। तो ऐ शिया कहलवाने वालों, जब बैतुल्लाह, बैतुल अतीक, बैतुल हराम, बैतुल मुहर्रम अली की आमद के बगैर सजदों का हकदार नहीं होता, तेरी इबादत अली के बगैर कबूलियत की समझ जो तकबीर, नारे रिसालत, तो अब मेरे तमाम सामीन को यकीन हो गया ना कि काबा आदम के घर से भी पहले का है, आदम के वक्त मौजूद था। अब मर्जी के आलिम से पूछ लेना मेरी बात पे, बेशक यकीन न करो, मुझ पे शक करने से बंदा काफिर नहीं होता, 14 पे शक करने से काफिर होने का दावा है। अब पूछना यह है मर्जी के आलिम से कि उस वक्त आदम नमाज में सजदा किसको करता था और हज के लिए तवाफ किसका करता था? अल्लाह अल्लाह, जो हाँ पकड़ा नहीं, तो जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें, जवाब मिलेगा काबे का, सजदा भी काबे का, तवाफ भी, हज भी काबे का, चूंकि काबे की रूह को पहचान के आदम ने सजदा किया, रूह को पहचान के काबे का पीर नाज़िर सुल्तान हज पढ़ा। अब मनासिक अरकान हज में एक रुकन है सर मुंडवाना, नहीं? तो फिर अब्बा जी ने क्या किया? उस वक्त और तो कोई बशर ही नहीं, अभी नस्ल ही नहीं फैली, नाइयों का दौर ही नहीं था। हाँ हाँ जी, सारे मनासिक हजरत आदम ने पूरे कर लिए, हल्के रास का मौका आ गया, सर मुंडाना है, ऊपर देखा, आदम घबरा नहीं, तूने चुके काबे की रूह को पहचाना है, तेरा ये इंतजाम हम करते हैं। जिब्रील, जी मालिक, जन्नत से एक याकूत का पतरा ले जा, आदम का हजाम बन के सरतराज। अल्लाह 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 अकबर। हाँ, अब नूर जिनको, जो कि फरिश्ते भी तो नूर है ना, नहीं है ना? हाँ, तो फिर हाँ करो, और सारे फरिश्तों ने किया, जिब्रील समेत किया, वो सजदा काबे का। अब तक
किसी किताब की बात आई तो शिया किताबों से पढ़ता रहा हूँ मैं। अब एक हदीस बिरादरान अहले सुन्नत की तफसीर से मैं सुनाने लगा हूँ। अल्लामा इस्माइल हक की, अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, उनकी तफसीर है रूहुल बयान। कौन सी? जी। उसमें उन्होंने बिरादरान एक हदीस लिखी है कि रसूल फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन ततूफु बिहिमुल काबतो, कि अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं कि खुद काबा उनका तवाफ करता है। समझ रहे हो जो बस जी। अब ज़हन में आ गई ना बात कि कुछ इबाद, कुछ अब्दे खुदा ऐसे हैं काबा जिनका तवाफ करता है। अब यहां मुझे मौलाना अब्दुल रहमान जामी, पहाड़ से बड़ा नाम है अहले सुन्नत में, मौलाना जामी, हाँ, उनकी एक रुबाई आ गई है मेरे सामने, पढ़ दूं? सारे नहीं चाहते तो फिर कभी सुना दूंगा। वो फरमाते हैं, करदम जे दीदा पौए सुए मशहदे हुसैन। एक सुन्नी आलिम लिख रहा है तो शिया कहलाता है खुद को, इससे बढ़ेगा अकीदे में तो शिया बनेगा ना है। कहते करदम जे दीदा पौए सुए मशहदे हुसैन, हस्ती सफर बमज़हब उश्शाक फर्ज ऐन। हस्ती सफर बमज़हब उश्शाक फर्ज ऐन, काबा बगिर्द रोज़ाए उमी कुनत तवाफ। काबा बगिर्द रोज़ाए उमी कुनत तवाफ, रुकबल हजीज ऐना तरूहुना ऐना ऐन। कहते मैंने हुसैन के रोजे की तरफ सफर करने के लिए अपनी आंखों को कदम बना लिया। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। क्या मतलब? यानी आंखों के बल चल के गया जी। ये मौलाना जामी फरमा रहे हैं। क्यों चला भाई आंखों के बल? क्या मसला था? कहते हस्ती सफर बमज़हब उश्शाक फर्ज ऐन। वो कहते हैं इश्क के मज़हब में ये सफर सिर्फ वाजिब नहीं फर्ज ऐन है। अल्लाह 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 है जो मेरा भी दिल घुटने लगा है और तुम्हारा भी दम कटने लगा है। क्योंकि इश्क का मज़हब ही अलग है। इश्क फतवे नहीं पूछता, इश्क दलीलें नहीं मांगता, इश्क कर गुजरता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं नहीं पानी नहीं चाहिए मुझे। ये तो बहुत छोटी बात है मेरे बुजुर्गवार। एक बंदा गया तेरे मौला साहब के मौला 29 हज मैंने कर लिए, दुआ करें एक और हो के 30 हो जाएं। मौलाना फरमाया हाल ज़ुरता अब अब्दुल्ला, मेरी जद हुसैन की दवारी की है।
جو آپ صاحب سلطان دیکھ لو، ان کا نعرہ دم توڑ گیا. زواری کی ہے میری جد کی؟ قال اللہ تمہارا نہیں. اور چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی. یہ عباس کے علم کی قسم، اس سے بڑی ضمانت میرے پاس کوئی نہیں. شک کر جو کر تیری مرضی. فرماتے اللہ تزور من یزورہ اللہ فوق عرشہ ہی. فرماتے تو اس کی زواری نہیں کرتا جس کی زواری عرش پہ خدا کرتا ہے. پتہ نہیں کس نے کیا سنا کیا سنا. ہاں تو اسی لیے مولانا جامی کہہ رہے ہیں کہ عشق کے مذہب میں یہ سفر فرض عین ہے. اگلے شعر کا ترجمہ کروں. کہتے کعبہ، اب رک رک کے پڑھ رہا ہوں تاکہ جس کو فارسی آتی ہے وہ خود ترجمہ کرے، ورنہ پسند کے عالم سے کرا رہے. کعبہ بگرد روضہ او می کنت طواف. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کعبہ اس کے روضے کے گرد طواف کرتا ہے. اور پھر آزان آگے کہتا ہے رکب الحجیج این تروہون این این، 3 دفعہ این ہے. کہتے ہیں او حاجیوں کے قافلوں کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کربلا چلو. اللہ اللہ اکبر. ہٹا بیٹے علی باش. ہاں بس جاؤ، چھٹی دے لگا تو گئے. یہ حدیث کیوں پڑھی، یہ مولانا جامی کی ربائی کیوں سنائی؟ آدم ہو، یوسف ہو، کوئی ہو، کعبے کا سجدہ کرتا ہے، کعبہ اس گھر کا طواف کرتا ہے. ہاں اور اب دیکھنا میری جانب، روایت فی نازستان کسی عالم کی یا راوی کی نہیں ہے، روایت تیرے رسول کے پاک دادا کی ہے، سرکار عبد المطلب کی. ہاں میری ذمہ داری ہے انشاء املا، قرأت، عبارت، ترجمہ، حوالہ، 6 چیزوں کو اللہ کی عدالت اقدام ہے. ہدایت میں نہیں بانٹتا. فرماتے ہیں کنت عند الکعبۃ لیلۃ التی ولد فیہا ابن محمد. کہتے جس رات میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا میں اتفاقاً کعبے کے پاس بیٹھا تھا. کیا ہوا؟ کہتے ادھر میرے بیٹے نے قدم زمین پہ رکھے، میں نے دیکھا خر الکعبۃ بجوانبہ الاربعۃ الی مقام ابراہیم، کعبہ 4 دیواروں سمیت محمد کے سجدے میں گر پڑا. پیچھے مالے والوں بات پر بڑھ رہی ہے، باہر والوں. اچھا یہ پیران صاحب کتنی مشکل بات ہے زید سلطان، 4 دیواریں، 4 دیواروں کو رخ ایک تو نہیں تھا. اور اچھا سجدہ کیا کس طرف؟ یعنی کعبے نے سجدے کے لیے اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ الی مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو. میں نے جب سوچا کہ مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیوں کیا تو پتہ کیا بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ امامت کا آغاز جناب ابراہیم سے ہوا، اس سے پہلے امامت ظاہر نہیں ہوئی.
काबे ने इमाम की जगह सजदा करके बता दिया सजदों की हकदार विलायत हुआ कर। हाँ बस लपेट लिया मैंने खिताब। सजदा किया था सुल्तान काबे ने, आवाज कुदरत आई, ऐ काबे तूने मेरे महबूब की अजमत को पहचाना, तूने उसे सजदा किया, ले अगर खुदाई के सजदे तुझे न कराए मुझे अल्लाह कौन कहेगा। वादा तो कर लिया अल्लाह ने, लेकिन कराना शुरू कब किए? अली के आने के बाद। जब अल्लाह का घर इसके आए बगैर सजदे का हकदार नहीं, इसके आए बगैर तेरी शिया की नमाज को अल्लाह नमाज कैसे मानेगा भाई? दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अपनी तरफ से तो मैं पता नहीं क्या पढ़ता, साहिब सुल्तान ने बानियान की तरफ से जो फरमाइश मुझे पहुंचाई वो ये है कि उसके मसाइब के 2 जुमले पढ़ दें। वो इतना बड़ा मजलूम है, जमाना हुसैन को रोया, हुसैन उस पर रोया। अल्लाह और हुसैन वो साबिर है जो अकबर के लाश पे भी नहीं रोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खून रोने वाला तुम में है, वो जामिन है मेरे जुमलों का। पर्दे में इसकी फुफ्फी पाक भी मौजूद है, वो गवाह है मेरे जुमलों की। हाँ, अकबर के लाशे पे भी नहीं रोया, सब्र से खड़ा रहा। जो ही अब्बास ने ज़ीन छोड़ी, हुसैन ने करबला की खाक सर में डाली, गिरबान चाक किया, मुंह पे मातम करके कहा, अल यौम नामत आयुन बेकलम तनम व तशहदत उखरा फअज़्ज़ मनामुहा। अब्बास तूने ज़ीन छोड़ दी, आज के बाद वो शामी चैन से सोएंगे जो तेरे डर से नहीं सोते थे, लेकिन आज के बाद मेरे पर्दादारों के जागने का वक्त शुरू हो। अल्लाह अकबर। बस अब तो बात सामने आ गई है, खुल गई है कि अब्बास जो शामी तेरे खौफ से नहीं सोते थे वो आज के बाद चैन की नींद सोएंगे, लेकिन न मेरी सकीना सोएगी न मेरी बहनों को नींद आएगी, क्योंकि उनके पर्दे का हिफाजत का सामने नहीं रहा। हाँ, मुझे नहीं खबर मेरे सामने कौन क्या है, जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है, वो जुमला सुन ले, जहां भी आंखें वजू कर लेंगी कब्र में भी रोने के लिए काफी है। मैंने सैयदादा पढ़ा है मक्तल की किताबों में कि यौम आशूर उस वक्त के जितने मुरव्वजा हथियार थे अब्बास ने सारे बदन पे सजाए। जौशन, जिरा, मगफर, खौद, बाजूबंद, नेजा, ढाल, तलवार, तरकश, तीर, कमान, लोहे में डूबकर हुसैन के पास आया, कदम चूमे, मौला जाऊं? हुसैन ने सर से पांव तक बिला तशबीह देखा
اور اکبر کے بابا نے دل سے کہا یہ ایسے چلا گیا، یہ تو کسی سے گھوڑے سے نہیں اتارا جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی جی کوئی جلدی نہیں، اسی عالم میں لڑنے چلا گیا، اسے کون اتارے گا؟ میرا تو اللہ سے کچھ اور معاہدہ ہے۔ کہا عباس بڑی تیاری ہے؟ ہاں مولا، بڑا شوق ہو رہا ہے لڑنے کا۔ مولا وہ زبانیں نہیں کھینچنی جو تیرے سامنے گستاخی سے بولتی رہی، جو سر تیرے سامنے اٹھے وہ گردن سے نہیں جدا کرنے۔ اب اللہ کرے تجھے میری بات سمجھ آ جائے۔ حسین نے کہا جا مار جتنے دل چاہے، لے یہ میری تلوار لے جا، تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے، یہ بابا کی ذوالفقار ہے، یہ نہیں ٹوٹے گی، سروں کے پہاڑ لگا دے، لاشوں کے ٹیلے بنا دے، لیکن عباس سوچ کے مارنا، جتنے تو کربلا میں مارے گا اتنے بدلے شام میں میری زینب کو دینا پڑیں گے، اتنے پتھر بازار میں میری بہنوں کو کھانے پڑے۔ عباس نے خود اتارا، زرا اتاری، کہا میرے ٹکڑے ہو جائیں علی کی بیٹیاں زخمی نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بس میرا بھی دل بند ہو رہا ہے، آخری جملہ کہنے لگا ہوں، سنو جاؤ۔ ہر کوئی کہتا ہے نا عباس کی وفا کو سلام، بڑا وفادار تھا عباس۔ یہ سن کر پھر میں نے سے زیادہ تحقیق شروع کی، کیا وفا ہے؟ پتہ کیا سامنے آیا؟ کربلا کا ہر شہید 3 دن کا پیاسا ضرور ہے، لیکن کوئی شہید کربلا سے جنت پیاسا نہیں گیا۔ کیوں؟ ادھر گھوڑے سے گرتا تھا شہید، رسول کوثر کا جام پلاتا تھا، لے میرے حسین کے سپاہی پی لے۔ حتیٰ کہ میں نے علی اکبر کے بارے میں پڑھا، علی اکبر نے بھی پیا، کیونکہ علی اکبر کی لاش پہ جب حسین آئے تو اشارہ کر کے کہا حاضر جدی رسول اللہ ہے، سکانی بے کال سے لوفا، بابا وہ میرا نانا کھڑا ہے، مجھے جام پلا دیا، میری پیاس اتر گئی۔ اب پتہ نہیں تو کیا سنے گا، لیکن جیسے ہی عباس بازو کٹا کے گھوڑے سے اترا، رسول جام لے کے آگے بڑھا۔ عباس نے تڑپ کے کہا تجھے زخمی بیٹی کے پہلو کا واسطہ، مجھے محمد بن کے حکم نہ دینا، جب تک میرا حسین پیاسا ہے میں نے کوثر کا جام نہیں پینا، جب تک اکبر کا باب۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہ لعنت اللہ علیکم۔ بار الہ مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما، مانیان کے مسائی کو شرف قبولیت سے، جس غرض کے لیے ملاقات غایت الغرام تک پہنچا، جمعی مومنین مومنات کو جو حاجات عدل و شریعت کے نزدیک جائز پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہمارے وارث کر دو۔ اللہم عجل لولیک الفرج وربنا وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔